तक पहुंची, साक संबंधियां तक पहुंची, तो बाइबल दे विच लिखिया, बाणी च लिखिया, कहंदा और जद ओहदे साकां ने, ओहदे रिश्तेदारां ने, भैन भरावां ने, घर दे लोकां ने सुनिया, ते ओह यीशु मसीह नूं की करन आ गए, बुलाउण दे लई आ गए, फड़न दे लई आ गए। लिखिया फड़न दे लई निकले, यीशु मसीह नूं फड़न दे लई निकले। और ओह की आखदे ने कि अपने आप चों की हो गया, हिंदी दी बाइबल दे विच लिखिया ये पागल हो गया है। हालेलुया। अगर हिंदी दी बाइबल है जरा पढ़िए इहनूं, ओहदे विच थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ते इहनूं दा है 21 वचन नूं, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। नहीं, ट्रांसलेशन थोड़ा फर्क है, बिल्कुल पागल लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखा, जब उन्होंने रिश्तेदारों ने सुना तो वो यीशु को पकड़ने के लिए आए, क्योंकि वो बोलते थे कि ये क्या हो गया है, पागल हो गया, जो सब्बत के दिन की उल्लंघना कर रहा है। हालेलुया। जो भविष्यता नूं तोड़ रहा है, ये अपने आप दे विचों की हो गया, बाहर हो गया। ये है कौन ने? यीशु मसीह दे साख संबंधी है ना, यीशु मसीह दे भैन भरा आ, घर दे लोग आ। और उन्होंने की कह रहे अपने आप चों की हो गया, इहदा अपने आप उत्ते वस नहीं है। अज इस तरह विश्वासियों नूं भी, पास्टरां नूं भी, कलीसिया नूं भी सबक सुनने पैंदे आ। रिश्तेदार, भैन भरा, घर परिवार के लोग कोई कह देंगे ने ये पागल हो गया जी, ये साडे वांग मिलदी वरतदी नहीं है ना, ये साडे जम्मण मरण ते नहीं आउंदी है, ये साडे वांग भगती बंदगी नहीं करते, पागल हो गए, ये साडे वर्गे नहीं रहे है। कलाम इस गल दा गवाह है, बाइबल दे विच लिखिया है, बाणी च लिखिया है, जे यीशु मसीह दे नाल होया ते मेरे तुहाडे नाल भी होवेगा। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बदसलूकी की है, तो घर के बाकी मैंबरां दे नाल की कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो कलाम च लिखिया ओनू फड़न दे लई आए, और की आखदे ने अपने आप दे विचों बाहर हो गया, यानी कि यीशु मसीह नूं ओ एक आम जिहा समझ रहे हैं, नॉर्मल समझ रहे हैं, अपने वर्गा समझ रहे हैं। असीं पढ़दे दा 31 वचन, तद ओदी माता ओदे भरा आए अते बाहर खड़ो के ओनू बुला भेजिया, अते बहुत लोग ओदे चुफेरे बैठे सन। सो ओनू आखन लगे, वे तेरी मां अते तेरे भरा बाहर तेनू ढूंढदे हन। बस कलाम च लिखिया ओदी माता ते ओदे भरा बाहर आके की हो गए आ, खड़े हो गए, और यीशु मसीह नू बुलावा भेजिया। ये तो स्पष्ट होता कि उन्होंने मन दे विच यीशु मसीह की कोई भी आदर नहीं है। अक्सर एक इंसानियत है ना, जो साडे नालों कोई वड्डा या साडे नालों कोई आदर योग साडे विच आउंदा, ते असीं फटाफट की हो जाने, खड़े हो जाने। साडे नालों वड्डा हुंदा कोई, साडे नालों कोई उम्र दे विच जां तजुर्बे दे विच जां कोई इज्जत वाला आ, तो जो सानू उसकी लोड़ है तो असी की करते, भज्जे वो कोल जाने, असी नहीं ना बुलाने उन्होंने, असी दौड़े जाने। तो जो कोई साडा बच्चा, साडा धी पुत होवे तो सानू लोड़ होवे तो असी उन्होंने आवाज़ दिंदे साडे कोल आ। इहदा मतलब ये कि यीशु मसीह नूं की कर रहे आ, छोटा कर रहे, कहते जाओ उन्होंने बुला के लियाओ। अज बहुत सारे पास्टरां नाल, सेवकां नाल भी इदां हो जांदा। मैं एक दिन अपने मामे नाल भी गल करदा सीगा, मैं क्या तुसी दुआ बंदगी विच सीरीयस नहीं होंदे, दुआ बंदगी वाल तुसी ध्यान नहीं करते, शायद तुसी जां तां तुहानूं ये वहम आ कि कोई नहीं साडा ही भांजा है, तुसी रिश्तेदारी लैके चलदे हो कि साडा ही भांजा, कोई गल नहीं, तो जां फिर तुहाडे मन ही ढीठ हो गए, तुहाडे ते वचन दा कोई असर ही नहीं, फसन लग पिया। मैं नहीं कहता इदां दी कोई गल नहीं है। कलाम दे विच लिखिया है, वो यीशु मसीह नूं की कहते बुला रहे, कहते बाहर बुला के लियाओ, उन्होंने कहो तेरे मां तेरे भैन भरा मिलण आए आ। हालेलुया। पढ़ते हैं जल्दी नाले दा 6 अध्याय ओदे 3 वचन पढ़िए, 6 अध्याय 3 वचन तो। भला ये तरखान नहीं है? हुण लोग भी इत्थे गल्लां कर रहे हैं,
ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? हालेलुया ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। हालेलुया ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਸੇਫ ਅਰ ਯਹੂਦਾ ਅਰ ਸ਼ਮਾਉਨ ਦਾ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਹੈ, ਜੋਸੇਫ ਆ, ਯਹੂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਆ। ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪਿਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਧੀ? ਠੋਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨਗਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਕਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਇਰ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਆਦਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਸੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 7 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 5 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੂਨਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 5 ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ, ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 47 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ? ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੱਕ ਉਹੀ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ
ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਜੈਮਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। हालेलुया। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਵੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਟੈਚ ਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਰੇਕ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ हे ਪ੍ਰਭੂ हे ਪ੍ਰਭੂ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, हालेलुया। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 39 ਵਚਨ ਨੂੰ, 39 ਵਚਨ, 12 ਦਾ 39 ਵਚਨ ਮਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਹਾਂ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ माता है ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਾਪਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆ, ਹਮ ਉਮਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਦਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਪਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ। हालेलुया ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਧਨ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ। हालेलुया ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? पापा ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? पापा ਪਾਪਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ देना ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੋ स्वर्ग ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, हालेलुया ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 9 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਸੌਰੀ 9 ਵਚਨ 9 ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੀ ਪਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਪਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, 4-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 1 ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, 2 ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਵਹੀਕਲ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਜ਼ਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।